آپ فرض کر لیں کہ اگر یوٹیوب یا فیس بک پاکستان سے یہ کہے کہ ہم اپنے سارے آپریشنز یہاں سے بند کر رہے ہیں، آپ اپنا کوئی یوٹیوب بنا لیں یا اپنا کوئی فیس بک بنا لیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان جیسی حکومت یا پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ وہ اپنا ایک یوٹیوب یا اپنا ایک فیس بک جیسا پلیٹ فارم بنا لے اور اپنا کام شروع کر دے، جیسا کہ امریکہ میں ٹک ٹاک کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امریکی حکومت نے ٹک ٹاک کو بین کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ٹک ٹاک کی کمپنی بائٹ ڈانس نے فیصلہ کیا کہ ٹک ٹاک کے متبادل ایک نئی اپلیکیشن انٹروڈیوس کروا دی جائے M2 کے نام سے، تاکہ ٹک ٹاک جیسا کنٹینٹ امریکہ میں ویسے کا ویسے دکھایا جاتا رہے۔ جب امریکی حکومت نے ٹک ٹاک کو بین کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا، اس کے بعد ٹک ٹاک کو پلے اسٹور سے اور آئی کلاؤڈ سے ہٹا دیا گیا، اور امریکہ میں ایک سروے بھی کیا گیا جہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے یہ کہا کہ ٹک ٹاک کو بین کر دینا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یوٹیوب پر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں نہیں کروڑوں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی میموری جہاں اتنی کروڑوں ویڈیوز سٹور کی جاتی ہیں، یہ کہاں سٹور ہوتی ہیں، کیسے سٹور ہوتی ہیں، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا کوئی ملک یا کمپنی اس طرح کا طریقہ کار اختیار کر کے اپنا ایک نیا پلیٹ فارم انٹروڈیوس کروانا چاہے تو وہ پاسبل ہے؟ اگر ہم یوٹیوب کے اسٹیٹسٹکس پر نظر ڈالیں تو روزانہ 1 منٹ میں 500 گھنٹے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے یوٹیوب کو روزانہ کی بنیاد پر 72 لاکھ منٹ سے زائد کی میموری چاہیے ہوتی ہے اتنی ساری ویڈیوز کو سٹور کرنے کے لیے۔ کیا یوٹیوب کے پاس اتنی بڑی میموری ہوتی ہے؟ کیا یوٹیوب کے پاس اتنے بڑے بڑے کمپیوٹرز ہیں کہ ان میں ہارڈ ڈرائیوز پڑی ہوئی ہیں اور وہ ویڈیوز وہاں پہ سٹور ہو جاتی ہیں؟ آپ ان کی میموری کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ جیسے ہم اپنے موبائل کی یا کسی USB کی میموری کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کی 1 GB میموری ہے، اس کی 2 GB میموری ہے یا 10 GB میموری ہے، تو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ جو میموری ڈسکس ہوتی ہے یا ان کی جو میموری ڈیفائن ہوتی ہے وہ 1 پیٹا بائٹ کے برابر ہوتی ہے، یعنی 10 لاکھ GB کے برابر 1 پیٹا بائٹ ہوتا ہے۔ اب یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم اپنی میموری کو پیٹا بائٹ میں ڈیفائن کرتا ہے اور اسی حساب سے سٹور کرتا ہے، یعنی اگر 1 پیٹا بائٹ 10 لاکھ GB کا ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یوٹیوب کو کتنا بڑا سٹوریج چاہیے اتنی بڑی ویڈیوز اور اتنی بڑی میموری کو سٹور کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی میموریز کو سٹور کرنے کے لیے جدید قسم کے ڈیٹا سینٹرز بنائے جاتے ہیں۔ یہ ڈیٹا سینٹرز کیا ہوتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ان میں ویڈیوز کیسے سٹور کی جاتی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے پاس کتنے ڈیٹا سینٹرز ہونے چاہیے کہ وہ پوری دنیا سے لاکھوں نہیں کروڑوں ویڈیوز اپلوڈ ہونے کی صورت میں ان کو سٹور کر سکیں۔ اب یہ ڈیٹا سینٹر ہمارے گھر کے سٹور جیسا یا دکان کے سٹور جیسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی چیزیں اٹھا کے وہاں سٹور کر لیں، اس کو لاک کر دیں اور بعد میں وہاں سے نکال لیں۔ پورا ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ڈیٹا سینٹر ورکنگ کنڈیشن میں آتا ہے۔ یہ بہت ہی جدید قسم کے ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں، بڑی کمپلیکس انجینئرنگ اور بڑا ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد یہ ڈیٹا سینٹرز کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت بڑی بڑی ہارڈ ڈرائیو چاہیے، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشنز بہت ضروری ہیں، اور اس کا بیک اپ سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آٹومیٹک فنکشننگ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو پورے ڈیٹا سینٹر کو اس طرح رن کرتے ہیں کہ وہاں انسانوں کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ جو ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں وہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بڑے بڑے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ سرورز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جس میں ہر قسم کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے، جیسے آپ کی تصاویر ہیں، ای میلز ہیں، ویڈیوز ہیں، اور آپ کی بہت ساری دوسری فائلز بھی موجود ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں یا ڈفرینٹ کوالٹیز کی ہوتی ہیں۔ اب ہم نے یوٹیوب کی مثال لی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گوگل کی ملکیت ہے، اور گوگل نے پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ عام ملک کی ایک عام چھوٹی سی کمپنی اس کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب ان ڈیٹا سینٹرز کو چلانے کے لیے، ان کو فنکشن کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی میجر چیزیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا سینٹرز کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ ہر ڈیٹا سینٹر میں ایک پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جو پورے ڈیٹا سینٹر کا ٹیمپریچر کنٹرول کرتا ہے یا ماڈریٹ رکھتا ہے، اور ڈیٹا سینٹر کو مسلسل آپریٹ کرنے کے لیے کنٹینیوس پاور سپلائی چاہیے اور کہیں بھی انٹرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کسی ڈیٹا سینٹر کی پاور کو انٹرپٹ کر دیا جائے یا کسی قسم کی بجلی کا سٹاپ ہو جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی بجلی بند کر دی گئی ہے، آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے تو ڈیٹا سینٹر کام کرتا رہے گا، نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بڑا جدید قسم کا فائر سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا سینٹرز میں اتنی بڑی بڑی سٹوریج کی ڈیوائسز پڑی ہیں، لاکھوں کروڑوں کمپیوٹرز ہوتے ہیں، تو ڈیٹا سینٹرز میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا جدید فائر فائٹنگ سسٹم رکھا جاتا ہے، اور اس کا سیکیورٹی کا اور سرویلنس کا سسٹم اس قدر سخت ہوتا ہے کہ عام انسان کیا بلکہ اس سینٹر میں کام کرنے والے لوگوں کی ایکسیس بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ بہت ہی سخت
सिक्योरिटी चेक के बाद वो उस डाटा सेंटर में दाखिल होने के काबिल होते हैं। और इन डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए छोटा मोटा इंटरनेट काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क काम करते हैं जो उन डाटा सेंटर्स को मुकम्मल तौर पर फाल रखते हैं। यूट्यूब जदीद क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें मखसूस या स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव्स की बजाय डाटा को मुख्तलिफ नेटवर्क्स में तकसीम किया जाता है ताकि वो स्मार्ट किस्म के नेटवर्क में स्टोर हो जाए, ना कि मुख्तलिफ किस्म की हार्ड ड्राइव्स पर डिपेंडेंट रहना पड़े। इन वीडियोस को स्टोर करने के लिए और उनको मुस्तकिल तौर पर महफूज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स पर मुख्तलिफ कॉपीज रखी जाती हैं कि अगर कोई यूजर एक वीडियो को प्ले करना चाहता है, एक सर्वर काम करना छोड़ दे तो दूसरे सर्वर से एक दूसरी कॉपी चलना शुरू हो जाए और यूजर के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी का बायस ना बने। इसके लिए यूट्यूब जदीद किस्म की AI बेस्ड कंप्रेशन टेक्निक्स भी इस्तेमाल करता है ताकि बड़े साइज की वीडियोस को छोटे साइज में कन्वर्ट करके सेव रखा जाए ताकि ज्यादा मेमोरी का इस्तेमाल न किया जा सके। इसी तरह पूरी दुनिया में एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है जिसको CDN कहा जाता है। CDN पूरी दुनिया में छोटे छोटे नेटवर्क्स की एक ऐसी चेन है जिसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपको वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो वो सिर्फ अमेरिका के डाटा सेंटर से नहीं बल्कि आपके करीब तरीन जो डाटा सेंटर अवेलेबल होगा वहां से वो वीडियो ली जाएगी और आपके सामने प्ले कर दी जाएगी। जैसे आप पाकिस्तान में बैठ के कोई वीडियो प्ले करने की कोशिश करते हैं या यूट्यूब से आप वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो अमेरिका में मौजूद डाटा सेंटर से आपको प्रोवाइड की जाए, बल्कि वो पाकिस्तान के करीब जैसे कराची है, मुंबई है या दुबई है, इस तरह के करीबी जो CDN सर्वर हैं वहां से वीडियो ऑपरेट की जाती है और आपको दिखा दी जाती है। अब इन तरक्की याफ्ता ममालिक ने या बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो अपने डाटा सेंटर बनाए हैं वो कहाँ हैं? यूट्यूब का सबसे ज्यादा डाटा अमेरिका में ही स्टोर किया जाता है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के डाटा सेंटर्स बनाए गए हैं। जिस तरह आयोवा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, ये वो इलाके हैं जहाँ अमेरिका के बड़े बड़े डाटा सेंटर्स मौजूद हैं। और शदीद सर्दी का मौसम है और आप अपने सर्वर्स को फुली फंक्शनल रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिनलैंड में ऐसे डाटा सेंटर बनाए गए हैं जहाँ से इस किस्म के मौसम में या शिद्दत की सर्दी में आपके लिए कंटेंट अवेलेबल होता है। और इसी तरह इलाकाई तनासब के लिहाज से भी डाटा सेंटर्स बनाए गए हैं। जैसे आपने यूरोपीय ममालिक को वीडियोस प्रोवाइड करनी है तो नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में एक बड़ा डाटा सेंटर बनाया गया है। इसी तरह यूट्यूब ने सिंगापुर में अपना एक डाटा सेंटर बनाया है जो एशिया या पैसिफिक रीजन के कंट्रीज के लिए काम करता है। अब ये तो बात होगी आपके डाटा सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी सिक्योरिटी की और उसके ऑपरेशंस की। अब इस सबसे बड़ी बात है उन डाटा सेंटर्स को मेंटेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए आपके पास रेवेन्यू कितना होना चाहिए। अब जैसे हम गूगल की मिसाल लें तो अपने एक डाटा सेंटर पर सालाना 100 से लेकर 500 मिलियन डॉलर तक खर्च करता है जो उस डाटा सेंटर की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए एलोकेट किए जाते हैं। और उसके बाद आपके डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए बड़े ही हाई प्रोफाइल टेक्नीशियन, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और इस तरह के दीगर टेक्नीशियंस भी चाहिए जो पूरे डाटा सेंटर्स को ऑपरेट करते हैं और मेंटेन रखते हैं। अब इस तरह के डाटा सेंटर सिर्फ चंद ममालिक के पास हैं या चंद कंपनीज के पास हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो इस तरह के डाटा सेंटर बना सके और उनको चला सके। इनमें सबसे आगे अमेरिका और चीन है। और अगर कंपनीज की बात की जाए तो फेसबुक, मेटा, गूगल, यूट्यूब, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और चीन से अलीबाबा, ये वो कंपनीज हैं जिनके अपने अपने डाटा सेंटर्स हैं। अब अगर छोटे ममालिक की बात की जाए तो जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में एक लिमिटेड किस्म की फैसिलिटीज हैं। जैसे बैंक्स के पास अपना एक डाटा सिस्टम है, PTCL का अपना एक स्टोरेज सिस्टम है, इसी तरह नादरा का एक डाटा सेंटर है। तो ये बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी के होते हैं। इतने बड़े बड़े फेसबुक जैसे या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी चलाए नहीं जा सकते। और सबसे बढ़कर जब आप डाटा सेंटर बना लेते हैं, चलाने के काबिल हो जाते हैं, तो उसके लिए बड़ा चैलेंज ये होता है कि डाटा आएगा कहाँ से। ये वो चैलेंज है जिसको निमटने के लिए या अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए गूगल, फेसबुक, यूट्यूब अपने सॉफ्टवेयर में अपने सिस्टम्स को आए रोज अपडेट करते रहते हैं, जिसके लिए बड़ी ही जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी दरकार होती है। अगर इन नटशेल सारी सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान या इस तरह के दीगर ममालिक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काबिल नहीं है। ना ही इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और ना ही इस किस्म की एक्सपर्टीज वाले लोग हैं। तो इस तरह के ममालिक या इस तरह की छोटी कंपनीज के लिए फेसबुक या यूट्यूब या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म बनाना, उनको चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहिए और पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें।